नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी अधिकाऱ्यांसह ट्रिपल आर आढावा घेतला। जमीन संपादनाचे प्रलंबित काम पूर्ण करण्याचे आदेश। जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे विभाग पैनगंगा भवन येथे हलवले। जिल्हाधिकारी राजश्री शहा यांच्या हस्ते उद्घाटन। जिल्हाधिकारी चेंबर जुन्या इमारतीमध्ये DPRO कार्यालय सुरू राहणार। STJBता येथील बेकायदेशीर लंबाड्या हटवण्यात 9 आदिवासींची मागणी। जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे। नवरात्र भव्यतेने सुरू, 10 दिवस भाविकांकडून देवीची पूजा। आदिलाबादमध्ये सतत चालणारे नित्य अन्नदान। संदेश श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। आजच्या सविस्तर बातम्या। राज्यभरातील संबंधित जिल्ह्यामध्ये राष्ट्रीय महामार्ग बांधण्यासाठी प्रलंबित भूसंपादन प्रक्रिया ही संबंधित जिल्ह्याने शक्य तितक्या लवकर पूर्ण करावी। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी जिल्हा अधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत। जमिनी गमावलेल्या शेतकऱ्यांना तत्काळ भरपाई देण्याचे आणि ऑक्टोबर अखेरपर्यंत भूसंपादन प्रक्रिया ही पूर्णपणे पूर्ण करण्याचे आदेश त्यांनी दिले आहेत। राज्यातील राष्ट्रीय महामार्गाशी संबंधित प्रकल्पाचा आढावा मुख्यमंत्री आज सचिवालयामध्ये वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत घेणार आहेत। तेलंगणा सरकारने सिंगरेणीच्या या कामगारांना आनंदाची बातमी दिली आहे। त्यांनी या दसऱ्याची भेट म्हणून कामगारांसाठी बोनस जाहीर केला आहे। एकूण नफ्यातील 34% रक्कम कामगारांना बोनस म्हणून वाटायचा निर्णय घेतलेला आहे। तर गेल्या आर्थिक वर्षामध्ये सिंगरेणीने 2307 कोटी रुपयाचा हा नफा कमावलेला होता, पण त्यापैकी 34% म्हणजेच 819 कोटी रुपये ही बोनस म्हणून घोषित करण्यात आले होते। प्रत्येक कामगाराला 1,95,000 रुपये बोनस म्हणून देण्यात येणार असल्याचेही उघड झालेले आहे। ఇకపోతే 30,000 మంది కాంట్రాక్ట్ వర్కర్స్ ఉన్నారు। సింగరేణి చరిత్రలో ఇంతవరకు ఎప్పుడు కూడా వాళ్ళకి లాభాల్లో వాటా పంపిణీ చేసే కార్యక్రమం ఎప్పుడు జరగలేదు। కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇందిరమ్మ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు మంత్రి మండలి మొత్తం కూడా ఒక ఆలోచన చేసింది। కార్మిక సోదరులు కాంట్రాక్ట్ లేబర్ అయినప్పుడు కూడా వాళ్ళకు కూడా ఎంతో కొంత మనం ఈ లాభాల్లో పండుగ సందర్భంగా చేయాలనేటువంటి ఆలోచనతో వాళ్ళకు కూడా ప్రాఫిట్ షేర్ని దాదాపు ప్రతి ఎంప్లాయీకి 5,500 రూపాయల లెక్క 5,500 రూపాయల లెక్క పంపిణీ చేసే కార్యక్రమాన్ని చేస్తాం। अलीकडच्या अतिवृष्टीमुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा वरचा मजला कोसळल्याच्या या पार्श्वभूमीवर तज्ञ समितीच्या सूचनानुसार अधिकारी पुढील कार्यवाही करत आहे। याचाच एक भाग म्हणून जिल्हाधिकारी यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोरील या अनेक विभाग इतर कार्यालयामध्ये स्थलांतरित करण्याचे आदेश दिले आहे। अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालय पैनगंगा भवन येथे स्थलांतरित करण्यात आले। सोमवारी जिल्हाधिकारी राजश्री शहा यांनी त्या पूजा केली आणि कार्यालयाचे उद्घाटन केले। नंतर अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला। त्यांनी सांगितले की लोक आणि अधिकाऱ्यांच्या या सुरक्षतेचा विचार करून अनेक कार्यालये स्थलांतरित करण्यात आली आहे। तर अतिरिक्त जिल्हाधिकारी महसूल स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी विभाग 8 विभागाची कार्यालय पैनगंगा भवन येथे स्थलांतरित करण्यात काम पूर्ण झालेले आहे आणि यापुढे येथूनच कामे केली जातील। तर त्यांनी सांगितले तज्ञ समितीने जिल्हाधिकारी कार्यालयातील त्यांच्या कक्ष DPRDO या कोषाधार कार्यालयांना कोणताही धोका नसल्याचे अहवाल दिल्यानंतरच ते तेथे कार्य करतील। ఈ రోజు మన మీ అందరికీ తెలుసు మొన్న భారీ వర్షంలో కలెక్టరేట్ ఏవైతే ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఉన్నాయో అవి డ్యామేజ్ అయింది। డ్యామేజ్ అయిన తర్వాత ఒక ఏవైతే ఎక్స్పర్ట్ టీమ్ ఉన్నాయో వారి ఒపీనియన్ కూడా తీసుకొని మళ్ళీ ఆ ఫస్ట్ ఫ్లోర్ ఏవైతే అన్ని కలెక్టరేట్ సెక్షన్స్ తర్వాత ACLB ఛాంబరు తర్వాత AC రెవెన్యూ ఛాంబరు అవి అన్నిటి కూడా మనం ఒక మంచి ప్లేస్లో తొందరగానే అంటే విదిన్ అ షార్ట్ స్పాన్ ఆఫ్ టైం ఇక్కడ పెనుగంగా భవన్ ఏవైతే ఉన్నాయో గవర్నమెంట్ ఆదేశాల మేరకు తర్వాత మన ఇరిగేషన్ మినిస్టర్ సార్ వారి సహకారంతో స్పెషల్ సెక్రటరీ సార్ ఇరిగేషన్ సహకారంతో మనం ఇక్కడ షిఫ్ట్ చేయడం జరిగింది।
సో ఈరోజు మనం ఇక్కడ పూజల కార్యక్రమం కూడా నిర్వహించడం జరిగింది. సో అందరూ కూడా ఈ కార్యక్రమంలో సహకరించారు. మనం ఆల్రెడీ ఏమైనా డ్యామేజ్ ఉన్నా కూడా డైలీ వర్క్ నడుస్తూనే ఉంటుంది. అన్ని రివ్యూ మీటింగ్స్ కానీ కలెక్టరేట్ స్టాఫ్ కూడా అందరూ కూడా ఫంక్షనింగ్ చేస్తూనే ఉన్నారు. ఈరోజు మంచిగా రోజు చూసుకొని మనం ఇక్కడ షిఫ్ట్ కూడా చేయడం జరిగింది. కాబట్టి కలెక్టరేట్ స్టాఫ్ అందరికీ అంటే ఆల్ సెక్షన్స్ ABCDEFGH ఈ అన్ని 8 సెక్షన్స్ ఉంటాయి. తర్వాత AO గారు, తర్వాత AC రెవెన్యూ గారు, ACLB గారు. సో అందరూ కూడా మళ్ళీ ఈరోజు ఇక్కడ నుంచి ఫంక్షనింగ్ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఇన్వర్డ్ అవుట్వర్డ్ కూడా ఇక్కడ నుంచి ఫంక్షనింగ్ స్టార్ట్ అవుతాయి. మిగతా ఏవైతే ఉన్నాయో గ్రౌండ్ ఫ్లోర్ అంతా ఫిట్ ఉన్నాయి ఆక్యుపెన్సీకి. ఫస్ట్ ఫ్లోర్ సంబంధించిన ఏవైతే ఫ్రంట్ సైడ్ ఉన్నాయి అంటే నా ఛాంబర్ కానీ అవి అన్నీ కూడా ఫిట్ ఉన్నాయి ఆక్యుపెన్సీ. కాబట్టి నా ఛాంబర్ కానీ తర్వాత అక్కడ NIC కానీ VC హాల్ కానీ DPRO కానీ డిస్ట్రిక్ట్ ట్రెజరీ ఆఫీసర్ కానీ ఇవన్నీ కూడా ఫిట్ ఉన్నాయి కాబట్టి అక్కడే కంటిన్యూ అవుతున్నాయి. సో ఈ మన దగ్గరే ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రజలకి కూడా ఎక్కడనేమి ఇబ్బంది ఉండవు. ఎందుకంటే ఇక్కడే ఇన్వర్డ్ అవుట్వర్డ్ ఉంటుంది. ఏమన్నా ఇక్కడ JC గారు ఏ గారితో కలవచ్చు, ACLBతో కలవచ్చు. మా దగ్గర కూడా ఈజీగా దగ్గరే ఉంది కాబట్టి కూడా ఈజీగా కలవడానికి కూడా ఆస్కారం ఉంటుంది. నేను సాటర్డే కూడా అన్ని కోర్టు కేసు హియరింగ్స్ కూడా నా ఛాంబర్ నుంచి నిర్వహించాను. కాబట్టి జనాలకి ఏ విధంగా మనము అన్ని రకాలు అడ్మినిస్ట్రేషన్ దగ్గరే ఉండి వారి సమస్యలు ఏవైతే ఉన్నాయో పరిష్కారం చేయాలి. దానికి కలెక్టరేట్ సిద్ధంగా ఉంది, అప్పటి నుంచి ఉన్నాయి, ఇప్పుడు కూడా ఇంకా బలంతో మనం సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అండ్ ప్రజలు ఏమీ ఈజీగా ప్రజావాణి కూడా మనం ఈరోజు నిర్వహిస్తున్నాము. లాస్ట్ మండే కూడా ప్రజావాణి निर्वహించడం జరిగింది. కాబట్టి అందరి కూడా ఈ కొత్త अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्यामलादेवी यांनी सार्वजनिक तक्रारीचे निराकरण करण्यासाठी त्वरित कारवाई करण्याचे सुचवले. सोमवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या कॉन्फरन्स हॉलमध्ये झालेल्या सार्वजनिक तक्रार विभागातील त्यांनी भाग घेतला. यावेळी त्यांनी जिल्हाभरातील लोकांनी सादर केलेल्या याचिका स्वीकारल्या आणि त्या सोडवण्यासाठी करायचे पावले उचलण्याचे निर्देश दिले. प्रजावाणी येथे 82 तक्रारी आल्याचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्यामलादेवी म्हणाल्या. त्यांनी सांगितले की संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांना याचिका सखोल तपासणी करून त्यांचे निराकरण करण्यासाठी योग्य ती पावले उचलण्याचे निर्देश दिले. त्या म्हणाले की याचिका प्रलंबित ठेवू नये आणि कधीही त्या सोडवल्याही पाहिजे. आदिवासी संघटनेच्या नेत्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलने केली, ज्यामध्ये बेकायदेशीर लंबाड्यांना अनुसूचित जातीच्या यादीतून वगळण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली आहे. तर आदिलाबाद ग्रामीण मंडळ, गोंडगाव पंचायत आणि उम्माडी राय सेंटरने सोमवारी 9 आदिवासी जमातीच्या नेतृत्वाखाली तंतोली मुत्यालाम्मा मंदिरापासून रॅलीचे आयोजन केले. त्यांनी कोमरंभीम येथील या चौकात मूर्तीला पुष्पहार अर्पण केला आणि पारंपरिक ढोल वाजवत जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये कुची करत गेले आणि गेट समोर बसले आणि निषेधाच्या या घोषणा दिल्या. प्रकरणाची माहिती मिळताच RDO श्रवंती येथे पोहोचले आणि त्यांच्याशी बोलण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांचा काहीही उपयोग झालेला नाही. नेत्यांनी जिल्हाधिकारी येऊन त्यांना तोडगा काढावा असा संग्रह धरला. त्यांनी लंबाड्यांवर गेल्या 40 वर्षापासून मुख्य क्षेत्रामध्ये मिळालेल्या संधी हिरावून घेतल्याचा आरोप त्यांनी केला. 1977 मध्ये आणीबाणीच्या काळामध्ये लंबाडी नव्हते आणि नंतर ते आदिवासी कसे होतील असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत लंबाड्यांना अनुसूचित जातीचे जात प्रमाणपत्र देऊ नये अशी मागणी त्यांनी केली.
आदिवासी बचाओ आदिवासी आदिवासी చించుఘాట్ పల్దారి ఆలెగూడ 3 రాయ్ సెంటర్ల ఆధ్వర్యంలో 9 కుల సంఘాలు మరియు ప్రజా సంఘాల ఆధ్వర్యంలో లంబాడాలను ఎస్టీ జాబితా నుండి తొలగించాలి, లంబాడాలకు ఎస్టీ కుల దూరిక పత్రాలు సుప్రీంకోర్టు తీర్పు వచ్చే వరకు జారీ చేయకూడదని చెప్పేసి ఈరోజు ముత్యాలమ్మ టెంపుల్ నుండి అంటే ముత్యాలమ్మ దేవుని ఆశీర్వాదం తీసుకొని ఇవాళ ఆదివాసీలం అందరం కూడా అక్కడ నుండి పాదయాత్ర ర్యాలీగా వచ్చి ఆదిలాబాద్ రూరల్ ఎంఆర్ఓ గారికి మెమోరాండం సమర్పించడం, అదేవిధంగా జిల్లా కలెక్టర్ కూడా సమర్పించడం అనేది జరుగుతున్నది. భారత రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 340లో లంబాడాలు లేరు, కానీ వల్ల 49 సంవత్సరాలుగా ఆదివాసీ తెగలకు అందవలసినటువంటి విద్య, ఉద్యోగ, ఉపాధి, అభివృద్ధి, సంక్షేమ పథకాలన్నీ అటెండర్ నుండి అయితే ఐఏఎస్ వరకు కూడా మేము 40 సంవత్సరాలుగా మా రిజర్వేషన్, మా దోపిడీ, మా మొత్తం కూడా లంబాడా సోదరులే కొల్లగొట్టకపోతున్నారు. కాబట్టి వల్ల మేము ప్రజాస్వామ్యబద్ధంగా రాజ్యాంగబద్ధంగా ఈ యొక్క మా పోరాటాన్ని కొనసాగిస్తున్నాం. సుప్రీంకోర్టు కూడా ఈరోజు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు నోటీసులు జారీ చేయడం జరిగింది. అసలు లంబాడాలు మరి ఎస్టీలా అవునా కాదా గతంలో కూడా జారీ చేసింది ఇవాళ. కాబట్టి ఆ నోటీసులకు తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము, కేంద్ర ప్రభుత్వం రెండు కూడా వెంటనే నివేదిక సమర్పించి ఆదివాసీలను కాపాడాలని చెప్పేసి మేము ఇవాళ రాయ్ సెంటర్లు మరియు కుల సంఘాల ఆధ్వర్యంలో కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలకు మేము విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. మేము చేస్తున్నటువంటి న్యాయ పోరాటానికి ఎస్సీ, ఎస్టీ, బీసీ, మైనార్టీలు, అన్ని వర్గాల ప్రజలు, ప్రజాస్వామికవాదులు, మేధావులు, బుద్ధిజీవులు, అదేవిధంగా పోలీస్ అధికారులు, ప్రింట్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అందరూ కూడా మాకు సహకరించాలి. ఎందుకంటే మేము 49 సంవత్సరాలుగా మేము ఇవాళ అరిగోస పడుతూ మా ఉద్యోగాలన్నీ, మా సంస్కృతిని ఇవాళ మా పిల్లలను కూడా వాళ్ళు చేసుకపోతున్నారు. ఇవాళ మా పిల్లలను లేపకపోతున్నారు. మా సంస్కృతి మీద దాడి జరుగుతున్నది. మా భూములు లాక్కుంటున్నారు, మా ఉద్యోగులు లాక్కుంటున్నారు. కాబట్టి మానవతా దృక్పథంతో ఇవాళ కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా స్పందించి వెంటనే నివేదిక సమర్పించి మాకు అనుకూలంగా ఇవాళ సుప్రీంకోర్టు కూడా తీర్పు ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే తప్పకుండా వాళ్ళు ఇవాళ తెలుసు అందరికీ, ఇవాళ రాజకీయ పార్టీలకు తెలుసు, ప్రజలకు తెలుసు, ప్రజాస్వామిక వాదులకు తెలుసు, రాజకీయ పార్టీలు అందరికీ తెలుసు వీళ్ళు ఇల్లీగల్గా కొనసాగుతున్నారు. కానీ లంబాడా సోదరులు ఇవాళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మేము 40 లక్షలు ఉన్నాం, 50 లక్షలు ఉన్నాం, 60 లక్షలు ఉన్నాం, మామూలు ఎట్లా తొలగిస్తారని చెప్పేసి వాళ్ళు ఇక అటువంటి డిమాండ్లు చేస్తూ బ్లాక్మెయిల్ రాజకీయాలు చేస్తున్నారు. కాబట్టి దీనికి మీరందరూ కూడా तगिन मूल्यम చెల్లించుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది। जिल्ह्यामध्ये देवी शरण नवरात्र उत्सव मोठ्या थाटामाटात सुरू झाला आहे। तर नवरात्रीच्या सन्मार्थ अनेक प्रमुख मंदिरे भाविकांनी भरलेली आहे। याचाच एक भाग म्हणून स्थानिक नवशक्ती दुर्गा माता मंदिरामध्ये भाविकांची गर्दी दिसून येत आहे। पहाटेपासूनच देवीची विशेष पूजा करण्यात आली आहे। मुख्य पुजारी श्री किशन महाराज यांच्या नेतृत्वाखाली पूजा कार्यक्रम भक्तिभावाने पार पडले। मोठ्या संख्येने भाविक उपस्थित होते आणि त्यांनी आपले नवस पूर्णही केले। मोठ्या संख्येने भाविकांनी भवानी दीक्षा घेतली आणि मंदिरात विशेष पूजा करून देवीची पूजा केली। देवी शरण नवरात्रीच्या निमित्ताने भाविक 9 दिवस कठोर उपवास पाळतील। नवरात्रीच्या या मंदिरामध्ये करायच्या आध्यात्मिक कार्यक्रमाची माहिती किशन महाराज यांनी दिली।
మన అమ్మవారు ఆదిలాబాద్ అమ్మవారు నవశ్రీ దుర్గా పీఠము దుర్గానగర్లో వెలిసిన అమ్మవారు గత 30 సంవత్సరాల నుంచి అమ్మవారు పూజలు అందుకుంటుంది. ఇక్కడ దినదిన జనాలు పెరుగుతున్నారు, భక్తులు పెరుగుతున్నారు. దాదాపు మన ఆదిలాబాద్ కాకుండా చుట్టుపక్కల ప్రాంతం ఆంధ్ర కానీ తెలంగాణ కానీ మహారాష్ట్ర కానీ ఇట్లా అందరు దూరం దూరంకి వెళ్ళి వచ్చి అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకుంటే వాళ్ళ పనులన్నీ అవుతున్నాయి. సంతానం లేని వాళ్ళకు కానీ పెళ్లి కాని వాళ్ళకు కానీ జాబుల గురించి కానీ చేస్తున్నారు. ప్రత్యేకంగా ఈ నవరాత్రి లోపల దీక్ష సాములు చాలా ఎక్కువ పెరిగే సంఖ్యలో నీరుడి వరకు వందలలో ఉంటే ఈసారి వేలలో పెరిగారు. అందరి భక్తి చాలా పెరిగిపోయింది. మన అమ్మవారు అనే నమ్మకం చాలా పెరిగింది. కాబట్టి ఇక్కడ నిత్య జరిగే పూజలు ఈ నవరాత్రుల్లో ఒక రోజు పెరిగింది కావున మనకు 9 రోజులు వచ్చే నవరాత్రులు 10 రోజులు వచ్చినాయి. కాబట్టి ఇది లోక కళ్యాణం కోసమే మంచిగా జరిగింది. ఈరోజు పొద్దున అమ్మవారికి అభిషేకము, అఖండ జ్యోతి దీపారాధన, తర్వాత కలశం స్థాపన, తర్వాత చండీ యాగం జరిగినది, ఆరతి జరిగినది. అందరూ సాములు మాతలు కానీ పురుషులు కానీ అందరు దీక్షలు తీసుకుంటున్నారు. చండీ మంత్రం తీసుకొని వాళ్ళు పునీతులు కావాలని వాళ్ళ కోరికలతోని వచ్చి ఎందరో మంది దీక్షలు తీసుకుంటున్నారు. ప్రతి మన ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఎక్కడెక్కడైతే దుర్గాదేవిని కూర్చోబెడుతున్నారో అక్కడక్కడి నుంచి వచ్చి అందరు దీక్షలు తీసుకొని ఇంత సాధన ఇంత నియమనిష్టగా చేస్తున్నారంటే వాళ్ళకు నమస్కారం. మనకు రోజు ఈ నవదుర్గ లోపల 9 దుర్గలు శైలపుత్రి, బ్రహ్మచారిణి, చంద్రఘంట, కుష్మాండ, స్కందమాత, కాత్యాయిని, కలరాత్రి, మహాగౌరి, సిద్ధిదాత్రి నవదుర్గగా 10వ రోజు పూజలు అందుకుంటుంది. కాబట్టి ఈరోజు మొదటి రూపం అమ్మవారి శైలపుత్రి, రేపు బ్రహ్మచారిణి, చంద్రఘంట రేపు. కాబట్టి రేపు చంద్రఘంటకు ప్రత్యేకంగా పూజలు ఉంటాయి. ఈ రోజు నుంచి మన దేవి శరన్నవరాత్రులు మొదలవుతున్నాయి. అండ్ అందరు కూడా మనకు మాలలు వేసుకొని ఉపవాసాలు కూడా జరుపుకుంటున్నారు. ఈ నవరాత్రుల సందర్భంగా ఏంటి అని అంటే దేవి మనకు చెడు పైన విజయం గెలిచింది కాబట్టి నవరాత్రుల్ని జరుపుకొని తర్వాత మనము దసరా పండుగ జరుపుకుంటాము. ఈ నవరాత్రులన్నీ కూడా చాలా అద్భుతంగా జరుగుతాయి. అందరూ కూడా నియమ निबंधनालतो पूजలు जरुपुకుంటారు. जिल्हाधिकारी राजेश शहा म्हणाले की स्थानिक निवडणुका काटेकोरपणे घ्यावे. सोमवारी जिल्हा परिषद बैठक हॉलमध्ये अतिरिक्त जिल्हाधिकारी श्यामला देवी, प्रशिक्षणार्थी जिल्हाधिकारी सलोनी चाबरा, साईओ जितेंद्र रेड्डी, महसूल अधिकारी, एमपीडीओ आणि एमपीओ यांच्यासोबत बैठक झाली. निवडणूक व्यवस्थापन आणि आरक्षणाच्या मुद्द्यावर चर्चाही करण्यात आली. अधिकाऱ्यांना अनेक मुद्द्यांवर निर्देशने देण्यात आले. మనకి ఏంటంటే ఆంధ్రప్రదేశ్ సుప్రీం కోర్టు ఇష్యూడ్ ఆర్డర్స్ టు సెట్ అప్ ఏ డెడికేటెడ్ కమిషన్ టు స్టడీ ద బ్యాక్. ఎక్కువ మంది ఎక్కువ ప్రాతినిధ్యం ఉన్నప్పటికీ కూడా రిజర్వేషన్స్ తక్కువ ఉన్నది. అన్ని రంగాలలో కూడా రిజర్వేషన్స్ సముచితంగా మన ప్రపోర్షనల్ గా ఉండాలనే ఒక డిమాండ్ చాలా కాలంగా ఉంది. దీనికి సంబంధించి మన గవర్నమెంట్ ఒక డెడికేటెడ్ కమిటీని కూడా వేయడం జరిగింది. వారు దాని ద టోటల్ రిజర్వ్ సీట్స్ షల్ నాట్ ఎక్సీడ్ 50% ఆఫ్ టోటల్ సీట్స్ ఇన్ ద లోకల్ బాడీస్. దీని తర్వాత సెక్షన్ టీపీఆర్ యాక్ట్ 2018 ప్రకారం కమిషన్ రికమెండేషన్స్ దానికి సంబంధించి as per the amendment the reservation of seats shall be by rotation starting from the యాక్ట్ వచ్చిన తర్వాత మనకు ఫస్ట్ ఆర్డర్ ఎలక్షన్స్ మనం ఇప్పుడు సెకండ్ ఆర్డర్ ఎలక్షన్స్ వెళ్తున్నాం కాబట్టి as per the amendment ఏదైతే రిజర్వేషన్ చేశామో దాని తర్వాత రొటేషన్ వస్తుంది. The present elections to be conducted not order elections. మనకు కొన్ని మండలాలు కూడా ఫార్మేషన్ అయినాయి. మండల ప్రెసిడెంట్ షెల్ బి రిజర్వ్డ్ టు ఎస్సీ.
4 షెడ్యూల్ మండలాలు ఉన్నాయి. మీ మండల ప్రెసిడెంట్స్ మ్యాండేట్ గా ఎస్టీ ఉంటారు. అదే విధంగా 50% ఎంపీటీసీ కూడా. AITUC राज्य सचिव S. विलास यांनी नगरपालिका कामगारांच्या समस्या त्वरित सोडून त्यांच्यावरील कामाचा ताण कमी करण्याची मागणी केली. नगरपालिका कर्मचारी आणि कामगार संघाच्या कार्यकारिणी समितीची बैठक सोमवारी स्थानिक CPI पक्ष कार्यालयामध्ये झाली. याचाच एक भाग म्हणून पालिका कामगारांच्या समस्यांवर चर्चा करण्याचा आणि विविध मुद्द्यांवर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला. पालिका कामगारावरील ही वाढता कामाचा ताण कमी करण्याची मागणी त्यांनी केली. प्रत्येक कामगाराला गणवेशाच्या 2 जोडे, हातमोजे, साबण, तेल, गूळ आणि गमबूट द्यावे अशी त्यांची मागणी होती. प्रलंबित थकबाकी सोडवावी अशी त्यांची मागणी होती. जर समस्या सोडवल्या गेल्या नाही तर ते संघटनेच्या वतीने आंदोलन करतील असे त्यांनी स्पष्टही केले. శిల్ప చెప్పులు వెంటనే AITUC జిందాబాద్ జిందాబాద్ వెంటనే AITUC జిందాబాద్ 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 కార్మికుల సమస్యలను వెంటనే. ఈరోజు ఎంప్లాయీస్ అండ్ వర్కర్స్ యూనియన్ కార్యవర్గ సమావేశం కామ్రేడ్ చిరంజీవి గారి అధ్యక్షతన జరుగుతుంది. ముఖ్యంగా ఈరోజు ఈ మున్సిపల్ కార్మికుల సమస్యల గురించి చర్చ జరిగింది. ఏకగ్రీవంగా మరి ఈ చర్చలను కలెక్టర్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్ళాలి, పరిష్కరించుకోవాలని తీర్మానం చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మన ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో 49 వార్డులు ఉన్నాయి. 49 వార్డులలో వార్డుకు 4 చొప్పున ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అంటే 200 మంది వార్డులో పనిచేయడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ 200 మంది పనిచేసుడు కాకుండా ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఏం చేస్తుంటే వేరే డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా ఈ మున్సిపల్ కార్మికులను యూజ్ చేయడంతో ఇప్పుడు 49 వార్డులలో ఈ క్లీనింగ్ సమస్య అనేది ఏర్పడుతుంది. పని భారం పెరుగుతుంది. మరి ఇది కష్టమైన పనిగా తోస్తుంది. కాబట్టి కలెక్టర్ గారు దీన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఎవరైతే మున్సిపల్ కార్మికులు క్లీనింగ్ కొరకు పారిశుద్ధ్యం కొరకు ఉన్నారో ఆ పారిశుద్ధ్యం కొరకే ఉంచాలి, వేరే పనికి ఉంచరాదని మేము ఈరోజు డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా కార్మికులకు గ్లౌజులు 2 జతలు, అదేవిధంగా సబ్బులు, నూనె, బెల్లం ఇవ్వాలని కూడా ఈరోజు డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా కార్మికులకు ప్రతి సంవత్సరము 2 జతల యూనిఫామ్ ఇవ్వాలి. మరి వాళ్ళు ఇవ్వడం లేదు. దానికి మహిళలకు బ్లూ యూనిఫామ్ కానీ, తర్వాత పురుషులకు కాకి బ్లూ యూనిఫామ్ ఇవ్వాలని, దానికి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి కుట్టుకూలి కూడా ఇవ్వాలని ఈరోజు చర్చ చేయడం జరుగుతుంది, డిమాండ్ చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా వారికి చెప్పులు కానీ, గమ్ షూస్లు కానీ ఇవ్వడం లేదు. అవి కూడా వెంటనే ఇవ్వాలని, ఈ విషయంలో కలెక్టర్ గారు వెంటనే స్పందించి పరిష్కరించాలని మేము మున్సిపల్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ కార్మికుల సమస్య నుండి AITUC तर्फे कोरडं జరిగింది. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी 3 वर्षापूर्वी अन्नदान कार्यक्रम हा चालू केला आणि आजही तो अभ्यासपणे सुरू आहे. अमेरिकेहून आदिलाबादला आल्यानंतर त्यांनी KSR फाउंडेशनची स्थापना केली आणि त्याद्वारे अनेक सेवा कार्यक्रम राबवले. शहरातील कॅम्प ऑफिस, प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे आणि त्यांनी केलेल्या कार्याचे कौतुक करत आहे. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదోల పాలిటి పెద్దవు నీవే, పేరైన అయ్యకు బిడ్డవు నీవే, గండాలు దాటించి నిలిసినవయ్యో, నీ నిండు మనసుకు జోహారులయ్యో. పేదలే నీకు పెద్దలే, ఆకలే తీర్చే గుణములే, ఆపదే అన్నా అంటేనే బిడ్డలా వాలిపోతావే. ఆ కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, నూరేళ్లు వర్తిల్లు అన్నా మాయన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా. కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా, నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా, ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా, అన్న కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా.
వెలిసినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ముగన్న మా పల్లెలు చేతులే ఎత్తి వెలిసినై చుట్టుపక్కల గ్రామాలు జెండాలే ఎత్తి మోసినై మమ్ముగన్న మా పల్లెలు నీ మంచి మనసుకు వందనం నీ గుండెకెంతటి జాలి గుణం ఆహా నిలువెల్ల నీలోన సేవా గుణం పోరాటాన్ని అలుముకున్న స్వరం రాజనీతి తెలిసిన నాయకుడు నువ్వేలే కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా కాంగ్రెస్ జెండల్ల దండువన్నా నిరుపేద జనముకు నీడవన్నా ఆదిలాబాదు ముద్దు బిడ్డవన్నా అన్నా కంది శ్రీనివాస రెడ్డన్నా మాటల్లో మమకారం ఉంటది చూపుల్లో చురుకుదనం ఉంటది నీ సాయం పొందనిదెవ్వరు చిన్న బిడ్డ समितीचे अध्यक्ष प्रमोद कुमार खत्री म्हणाले की सनातन हिंदू उत्सव समितीच्या वतीने दसरा उत्सव भव्य पद्धतीने आयोजित करण्यासाठी व्यवस्था केली जात आहे। सोमवारी त्यांनी डाएट ग्राउंड येथील रावण दहन स्थळाची पाहणी केली। समितीच्या सदस्यांशी त्यांनी विविध मुद्द्यांवर चर्चाही केली आणि त्यांना व्यवस्थेची माहिती दिली। ते म्हणाले की दरवर्षी सनातन हिंदू उत्सव समितीच्या वतीने हिंदू उत्सवाचे वेगळेपण अधोरेखित करण्यासाठी उत्सव आयोजित केले जात आहे। तर या 7 उत्सव भव्य पद्धतीने आयोजित करण्यासाठी सर्व तयारी केली जात असल्याचे त्यांनी उघड केले। दसरा उत्सवासोबतच 2 ऑक्टोबर रोजी गांधी जयंती कार्यक्रम देखील आयोजित केला जाईल। त्यांनी भाविकांना या उत्सवामध्ये मोठ्या संख्येने सहभागी होण्याचे आवाहन केले। जय श्री राम जय श्री राम भारत माता की भारत माता की भारत माता की जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम ఆదిలాబాద్ జిల్లా మా సనాతన హిందూత్సవ సమితి ఆధ్వర్యంలో ప్రతి ఏటా నిర్వహిస్తున్న దసరా ఉత్సవాలు ఈసారి కూడా మన డైట్ గ్రౌండ్లో 2 అక్టోబర్ మన గొప్ప విషయం ఏంటంటే గాంధీ జయంతి రోజున దసరా ఉత్సవాలు కూడా వచ్చింది కాబట్టి గాంధీ జయంతితో పాటు దసరా ఉత్సవాలు కూడా చేయడం జరుగుతుంది। ఇట్టి కార్యక్రమానికి అధికారులు రాజకీయ నాయకులు కూడా వస్తున్నారు కావున ఇట్టి ప్రోగ్రాంకి పట్టణ ప్రజలు మరియు చుట్టుపక్కల గ్రామాల ప్రజలు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొనాలని మా సనాతన హిందూత్సవ సమితి కోరుతున్నది। ఇట్టి ప్రోగ్రాం సాయంత్రం 4 గంటలకు స్టార్ట్ అవుతుంది। కల్చరల్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి, ఆర్కెస్ట్రా ఉంటుంది, మహారాష్ట్ర నుండి ఆర్కెస్ట్రా తెప్పిస్తున్నాము। తర్వాత భరతనాట్యాలు, కూచిపూడి, అమ్మవారి ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి। అలాగే ఆ ప్రోగ్రామ్స్ తర్వాత రావణ దహనం ఉంటుంది। దాదాపుగా 42 ఫీట్లు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలోనే మొట్టమొదటిసారిగా 42 ఫీట్స్ ఇది చేపిస్తున్నాం। దీనికి ఆదిలాబాద్ అధికారులు, పోలీస్ సిబ్బంది, అనధికారులు, రాజకీయ నాయకులది అందరిది సపోర్ట్ మా సనాతన हिंदू उत्सव समितीకి ఉండాలని మేము కోరుచున్నాము। జై శ్రీరాम। निर्मल जिल्ह्यातील बासरा श्री ज्ञान सरस्वती देवी मंदिरामध्ये नवरात्र उत्सव सुरू झालेले आहे। सकाळी 9 वाजता घटस्थापना आणि विघ्नेश्वर पूजा, क्षेत्रपूजा, सरस्वती पुण्यवचन आणि कलश प्रतिष्ठापने उत्सव हा होतील। नवरात्र उत्सवाच्या पहिल्या दिवशी देवी शैलपुत्रीच्या रूपामध्ये भाविकांना दर्शन देईल। आजपासून 9 दिवसांसाठी देवी 9 रूपांमध्ये भाविकांना दर्शन देईल। देवीला लाळाची ही पोंगळी अर्पण केली जात आहे। या 9 दिवसासाठी मंदिर परिसर भाविकांची गर्दी असणार।
देवीचे दर्शन घेण्यासाठी दूरदूरहून भाविक येतात. भाविकांना कोणतीही गैरसोय होऊ नये म्हणून मंदिर समितीच्या आश्रयाने सर्व व्यवस्था करण्यात आलेली आहे. शरण नवरात्र उत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर मंदिराला विद्युत दिव्यांनी सुंदर सजावटही केली. निर्मल जिल्ह्यातील कडेम मंडळातील शेतकऱ्यांनी सीईओ राजेंद्र यांच्यावर संताप व्यक्त केला. कडेम मंडळातील चित्त्याला गावातील एका दलित शेतकऱ्यांच्या या मानेवर हात ठेवून त्याला कारयाबाहेर फेकण्यात आल्याचे नाराज झाले. युरिया घेण्यासाठी आलेल्या शेतकऱ्यांना पकडून बाहेर फेकणाऱ्या या सीईओला निलंबित करण्यासाठी रस्त्यावर धरणे आंदोलन करण्यात आले. शेतकऱ्यांनी त्यांचा अपमान करणारा सीईओ यांची माफी मागावी अशी त्यांनी मागणी केली. शेतातून बाहेर पडून युरियासाठी कार्यालयात फिरताना त्यांचा अपमान होत असल्याची तक्रार त्यांनी केली. सरकारने त्यांच्या तक्रारी या गांभीर्याने घ्याव्या आणि युरियाची कमतरता भासू नये याची काळजी घ्यावी अशी शेतकऱ्यांची इच्छा आहे. सीईओंना स्पष्टीकरण विचारले असता त्यांनी सांगितले की असे काहीही घडले नाही आणि सर्व शेतकरी एकाच वेळी बाहेर पडले. ఆ కాగితాలు తీసి రోడ్డు మీద పారేసారు. అందరం పేర్కొన్నాం. మా ఎంపీటీసీ పోయి ఏవోతో మాట్లాడించండి సీఓ. వాళ్ళు మాట్లాడుతూనే ఉన్నారు. ఈ సీఓ రాజేంద్ర సార్ వచ్చి చల్ అని చెప్పేస్తున్నారు. ఎవరిని దొబ్బిండు? సీఓ. ఎవరిని దొబ్బిండు? ఎందుకు దొబ్బిండు? చూడడానికి మెడల్ పట్టి దొబ్బిండు. ఎవరు దొబ్బిండు? సీఓ రాజేంద్ర సార్. చేయగానే ఇంకా రైతులు లోపలికి వచ్చి ఆధార్ కార్డు లింక్ కూడా చేయడానికి అన్నప్పుడు నేనేమంటే మంది లోపలికి వస్తారు డిస్టర్బ్ అవుతుందని నేను లేచి ఇట్లా జరుగున్నానన్న అంతే. ఇంకా దానికి ఏమన్నా మెడల్ పట్టి బయట దొబ్బిరాడు తప్పు. అది ఇంకా వేరే మంది ఉన్నారు కావాలంటే అడగండి. निर्मल जिल्ह्यातील सोन मंडळातील कडथाला येथील श्री धर्मशस्त ही अय्यप्पा मंदिर देवीच्या नावाने जयघोषाने गुंजले. दसरा उत्सव आणि नवरात्रीच्या स्मरणार्थ भाविकांनी या माळही वाहिली. तत्पूर्वी गुरुस्वामी नरसारेड्डी मंदिराच्या आश्रयाने मालिका पुरोत्तम देवीच्या या विशेष पूजा करण्यात आली. दीक्षा घेताना पाळण्याचे नियम भक्तांना समजावून सांगण्यात आले. माला स्वीकारण्याच्या या भक्तांनी सकाळपासूनच गोदावरीची पूजा केली. సాయి ప్రవా స్వామి స్వామి నిర్మల్ హిమతేజ స్వామి ఫోన్
ఇట్లా ఆర్తి తీసుకున్నాను అలా కొద్దిగా లేదు పేరు పేరు తీసినా కొద్దిగా లైన్ మాలేశ్వరం తీసుకున్నాను. రితేష్ స్వామి నిర్మల్ రితేష్ కందుల మణిస్వామి నిర్మల్ స్నేహిత్ ఎస్ విఠల్ నందిని నిర్మల్ నిహాంత్ రెడ్డి మోక్షిత్ నిర్మల్ మనోజ్ఞ నిర్మల్ మౌలిక్ అనన్య పవన్ తేజ చిరు నిర్మల్ సాయినాథ్ నిర్మల్ జామ్ నిర్మల్ निर्माण मंडळातील सोन मंडळातील साकेरा गावातील श्री वासवी कन्याका परमेश्वरी मंदिरामध्ये दसरा देवी शरण नवरात्र उत्सव भव्य पद्धतीने सुरू झाला. मंदिर समितीच्या आश्रयाने मंदिर समितीचे सदस्य आमेद अख्युशानी यांनी सकाळी देवीची मूर्तीची विशेष पूजा केली. उत्सवाचा एक भाग म्हणून पहिल्या दिवशी देवीला बाल त्रिपुरा सुंदरी देवी म्हणून भाविकांना दर्शन देण्यात आले. त्यानंतर मंदिर परिसरामध्ये महिलांनी सामूहिक कुंकुम अर्चना ही कार्यक्रमही राबवला. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातमी. मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी अधिकाऱ्यांसह त्रिबल आढावा घेतला. जमीन संपादनाचे प्रलंबित काम पूर्ण करण्याचे आदेश. जिल्हाधिकारी कार्यालयाचे विभाग पैनगंगा भवन येथे हलवले. जिल्हाधिकारी राजश्री शहा यांच्या हस्ते उद्घाटन. जिल्हाधिकारी चेंबर जुन्या इमारतीमध्ये DPRO कार्यालय सुरू राहणार. एसपीजेबिता येथील बेकायदेशीर लंबाड्या हटवण्यात 9 आदिवासींची मागणी. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे. नवरात्र भव्यतेने सुरू. 10 दिवस भाविकांकडून देवीची पूजा. आदिलाबादमध्ये सतत चालणारे नित्य अन्नदान. संदेश श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.